Okay, so good evening once again, everyone, and welcome to that quick revision that we plan to do with Ernakulam Sikasa. So I'm going to do. I'll tell you what you can expect. I'm not going to spend a lot of time. First, I don't have that, so we don't have the luxury of time now. So plus, you don't have it either. So it's just that whatever little time is available, I can just give you a run around on what are the things that is expected out of this exam, and I wanted to have a specific agenda for what we're going to do. So I'll tell you what we're going to do as our priority to cover. So I have kept like three things as our major focus for this session. It's going to be like till 8 o'clock because I have a train to catch at 8:20, so I'm going to spare like 1.5 hours for all of you and then do a quick recap of a few things. Number one would be I would look at RTP precisely. Let's look at November 23 RTP. Unfortunately, not many new questions, but can give you. Yeah, I'll upload. I'm already recording, so I'll upload it. So if you're missing anything, don't worry. Just hop onto my channel. I'll put it across. Don't worry. I think you'll be able to see that in Ernakulam Sikasa's channel as well. I hope so. I'm not very sure, but I'll put it. Don't worry. So I'll look at RTP November 23, and I'll also look at so something that is new as a question. I'll just give you a roundabout. I'll also look at some past exam question. I have few questions that I really think that is like a very good question. So okay, that people are asking me my channel name and all that. I'll put everything on the chat box at the end of the session, guys. Don't worry. It will be just a matter of time for me to do that. I'll do that. Okay, so I'll tell you what is expected at least out of this session so that you can decide like, okay, is it going to be worth it for you? And so I'm not going to discuss. So first of all, let me tell you, I'm not here to explain a specific topic. Okay, so that's not the purpose that we have picked up for this. But we will cross back and then refer wherever there is some topic to be discussed. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. Okay, so wherever that you have, and you know that it's going to be a quick recap. So in past exam there are few questions, and I'll also tell you an approach. ഇതാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. What should be your approach? കാരണം specifically if you look at your textbook, okay, so that's where it starts. What do I refer? Okay, എന്താ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുക for examination? കാരണം most of you, if you let me address all of you, like even if you're writing for your first attempt in November examination, if you look at ICA textbook, you're left with a textbook that is 2 amendments back. So you basically നിങ്ങളുടെ ICA textbook refer ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 amendments കൂടെ നിങ്ങൾ refer ചെയ്യണം. So it's very difficult to look at ICA textbook and then believe that okay, this is what I have to study. No, that's not going to be possible. So you'll have to look at 2 amendments. Okay. What I'm going to do is amendments in the consolidated notes. I'll put it on the chat box very soon. So give me some time to just do everything. So I'll do that. So if you don't want to read that 100-page from ICI, wants to look at charts, just hop onto that link that I'm going to give you. I will put, I'll create a Google Drive and then give you a link. I'll put everything onto that Google Drive so that you can just go and take everything and then maybe print or want to refer, you can refer. That's the first thing. Okay, so what do you refer for this exam? Okay, this exam is applicable ആവാന്നുള്ള ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. So May 23 ഒരു set of amendments വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, which is like some 88-page amendments. Major amendments happening from exemption, like some 22 amendments and clarification in exemption. Was it tested in the examination already? Yes. May exam nu choichu. Paksha, will it be asked in November exam as well? Yes. It can be tested in November exam as well. So November exam എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ, there is nothing like നവംബറിലേക്കുള്ള മാത്രം amendments എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കരുത്. You have to look at the amendments for both May as well as November. That's the best approach that you can take for this exam. Okay, that's my first suggestion. Look at May, November amendments together. ICA തന്നെ ഈ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If you go to ICA's statutory update, അവർ May, November ഒറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ടൊരു PDF അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ടു ഗോ ത്രൂ. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ലാർജ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്.
or you can look at the charts that I'm going to give you. Okay, so amendments are very important. Then ചില ആൾക്കാർ മെയ് വരെയുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു, ആൻഡ് ഐ എം പ്രെറ്റി ഷ്യൂർ വെൻ ദ മൊമെൻറ്റ് യു കം ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഇൻ ഫോർ എ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് 1.5 hour റിവിഷൻ, you would expect the faculty to cover amendments, right? That's there. So I'll tell you what are the couple of amendments that is going to be super important for November exam. I would say 2 amendments to look at. Okay, രണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അമെൻമെൻറ്റ്. ഒന്ന്, there's an amendment on no claim bonus. ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സപ്ലൈ, പിന്നെ ഒന്ന് വാല്യൂ. രണ്ടാമത്തത് റൂൾ 37A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റൂൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നോ ക്ലെയിം ബോണസും റൂൾ 37A. റൂൾ 37A ആക്ച്വലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷനാണ്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസം അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് നവംബർ എക്സാമിന് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. I was not planning to cover this in our session, but if you guys want, we can just have a quick look at these 2 amendments. Okay. Should we do it? ഈ രണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്വിക്ക് ലുക്ക് ഇസ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് വി ക്യാൻ ഡു ബോത്ത് ഓഫ് ദം. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം. വുഡ് ടേക്ക് ലൈക്ക് അനദർ 10-20 മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഷാൽ വി ഡു ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ്? ഓക്കെ, സോ അപ്രോച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് നോക്കണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. ഐ വുഡ് റിക്കമെൻഡ്, ഓക്കെ, ഞാൻ വേറൊരു അപ്രോച്ച് കൂടെ പറയാം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരു ട്രിക്ക്, ഒരു സ്മാർട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ICA മെറ്റീരിയൽ റെഫർ ചെയ്യണം. എന്താ ചെയ്യുക? സി, മെയ് എക്സാമിന് May 24 ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ICAയുടെ. ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താ? 3 എക്സ്ട്രാ ചാപ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അടുത്ത എക്സാം മുതൽ 50 മാർക്കിന് IDT 50-50. അപ്പോൾ 3 എക്സ്ട്രാ ചാപ്റ്റർ റെഫർ ചെയ്യണ്ട, ബാക്കിയെല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരെ. സോ ദാറ്റ്സ് ബ്രില്യൻറ്റ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നിങ്ങൾ May 24 PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. അതെല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ്, ഓൾ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻസൈഡ് അപ്ഡേറ്റഡ് ബുക്ക്. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് അനദർ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്രോച്ചിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ICAയുടെ ബുക്ക് വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറെവർ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു റീഡ്, ഐ എം പ്രെറ്റി ഷുവർ all of you would have some chart notes to refer. I can easily give you my chart notes. Okay, so like if you text me around, I can give you my chart notes. I'm putting my WhatsApp number there, but then you can do that. Like I'll give you the chart notes across, no problem. If you guys think I can actually put it across on the Google Drive and then give you a link also, I don't really care about the copyright and stuff. Enjoy, just study that. Okay, if you want that updated notes, you can do that. Okay, now let's go to, so ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ടു സമ്മറൈസ്, അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അമെൻമെൻറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ മെയ് നമ്പർ ഒന്നിച്ച് നോക്കണം. പിന്നെ May 24 ICA ബുക്കിലെ എക്സ്ട്രാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്, അത് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഗുഡ് മെത്തേഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ നവംബർ എക്സാം. ഇനി രണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ടൈം എടുത്തിട്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. ആദ്യം നമുക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസിന് നോക്കാം. ഓക്കെ, I'm going to copy this and then put it in our notes. The copy and the reason is that whatever I'm going to write today in my iPad, either Sikasiki kodukam or put it on my drive, so that I don't want you guys to copy and all that. Listen to me. Adhan enakku vende. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ടൈം വെറുതെ അതിൽ മുകളിൽ നമ്മൾ കളി. So I'm just going to put it here and then we'll discuss that chart and I'll give you the PDF of it. Okay, look at this. Clarificatory circular on no claim bonus. ഇത് നവംബർ എക്സാംസ് ഓൺവേർഡ്സ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. എന്താണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് ടേം കോൾ നോ ക്ലെയിം ബോണസ്? അല്ല, അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കൊരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേമാണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. എൻ്റെ കാറിന് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്.
നമ്മുടെ ലോ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ കൊല്ലവും എവ്രിബഡി ഹൂ ഇസ് ഡ്രൈവിംഗ് എ ബൈക്ക് ഓർ എ കാർ നീഡ്സ് ടു ഹാവ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്, റൈറ്റ്? Now I need to have an insurance for taking my vehicle on road. Now I have taken insurance. Insurance എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ? What's the benefit of taking an insurance? The most important thing of taking insurance is this, that once I take an insurance, if I have some kind of an accident, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിലവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി will pay. To get that insurance, I have to pay insurance premium, which is subject to GST. Now, എന്താണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ്? ഒരു വർഷം ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എവിടെയും മുട്ടോ തൊട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ഹവ് നോട്ട് ഡൺ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. സോ വുഡ് ഐ മേക്ക് എനി ക്ലെയിം ടു ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി? നോ, ഐ മേക്ക് സീറോ ക്ലെയിം. സോ if as in for an insurance company, am I a good customer or a bad customer? Tell me, am I a good customer? 1 year full insurance premium കൊടുത്തിട്ട് I have not made even one claim. Good customer, bad customer? I'm a very good customer, right? Now next year again ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറയാണ് എന്നോട്, യു ആർ എ ഗുഡ് കസ്റ്റമർ. വൈ? യു മേഡ് സീറോ ക്ലെയിം ലാസ്റ്റ് ഇയർ. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ഗിവ് യു എ ബോണസ്. എന്താ ബോണസ്? അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടക്കുമ്പം ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആസ് എ ബോണസ്. വൈ ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ബോണസ്? ബിക്കോസ് യു മേഡ് നോ ക്ലെയിം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോണസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? ഇനി ഈ നോ ക്ലെയിം ബോണസിന് ഈ നോ ക്ലെയിം ബോണസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് 2 GST കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്കുലർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ 1, ഈസ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഷുർഡ് ടു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി? ഇറ്റ്സ് എ വെരി വിയർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സർവീസിൻ്റെ കൺസിഡറേഷനായിട്ട് നോ ക്ലെയിം ബോണസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻഷുർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത ആൾ. ഞാനാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തത്. ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസിൻ്റെ കൺസിഡറേഷനാണോ നോ ക്ലെയിം ബോണസിന് വയ്ക്കുന്നത്? ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ക്യാൻ ദിസ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വാല്യൂ ആസ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 15(3)? ഇത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് 2 questions ആൻസർ. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, we need to understand related provisions. So you basically have to understand നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂളിലെ സെക്ഷൻ 7(1)(a) കാണിക്കുന്ന അതിൽ ഷെഡ്യൂൾ 2ലെ പാരാ 5(e) എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷനാണ് ഇവിടെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൊവിഷൻ. എന്താ ഈ പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ പ്രൊവിഷൻ സേസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഡീംഡ് ആസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സപ്ലൈ സർവീസ്. ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾ 2 ചെയ്യുന്നത്. ചില ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഗുഡ്സ് ആണ്, ചില ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പിടിച്ച് സർവീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ 2 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഷെഡ്യൂൾ 2ലെ പാരാ 5(e) പറയുന്നുണ്ട്. പാരാ 5 പറയുന്നത്, പാരാ 5 പറയുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും, ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ പാരാ 5, ഇതെല്ലാം സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാരാ 5(e) പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയും സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് പാരാ 5(e) പറയുന്നത്? പാരാ 5(e) പറയുന്നത്, എഗ്രീയിങ് ടു എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം എൻ ആക്ട്, ടു ടോളറേറ്റ് എൻ ആക്ട് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ടു ഡു എൻ ആക്ട്. ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു സർക്കുലർ മെയ് എക്സാമിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്കുലർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ദാറ്റ്സ് എൻറ്റയർ സർക്കുലർ ഇസ് ലൈക്ക് എ ഗുഡ് സർക്കുലർ ടു ലുക്ക് അറ്റ്. നൗ ഈ activity of agreeing to an obligation to refrain from an act, to tolerate an act or situation or to do an act will be considered to be supply of service. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? എനിക്കൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. എന്തിനാ എഗ്രിമെൻ്റ്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, ടു റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം ആക്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ടു ടോളറേറ്റ് an act. എക്സാമ്പിൾ, ടു റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം an act, നോൺ കോമ്പിറ്റൻസി കോൺട്രാക്ട്. ടോളറേറ്റ് an act സർക്കുലർ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഉന്തുവണ്ടിക്കാരൻ പാനിപ്പൂരി വിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അലോ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതൊരു സർവീസാണ്, അതിന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ടു ഡു ആൻ ആക്ട്, ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ എമിഷൻ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുന്ന കാശ് ടു ഡു ആൻ ആക്ട് ആണ്. അതൊക്കെ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എഗ്രീയിങ് ടു എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു റിഫ്രെയിൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ്. അവിടെയാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത്. എനിക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് എനിക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് കിട്ടുന്നത്?
ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനാണ് എനിക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഹിയർ ഈസ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആവില്ലേ? ആ കേസിൽ ഈ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാട്ടോ, ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത ആൾ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്നൊരു കൺസിഡറേഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ നോ ക്ലെയിം ബോണസിനെ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട്സ് യുവർ ലോജിക്കൽ ആൻസർ? അപ്പോൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സർവീസായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും? ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത ആൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ സർവീസ്? ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് സർവീസ്. ആൻഡ് അതിന് കിട്ടുന്ന കൺസിഡറേഷനാണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ്. വാട്ട്സ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് ഓർ ഇൻകറക്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലോജിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? ക്യാൻ ഐ സേ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന കൺസിഡറേഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ്, കാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക്? പറ്റില്ല. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഞാൻ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻ എനിക്കുണ്ടോ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്? അങ്ങനെയില്ല. ഇതൊരു റിസൾട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ്. ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം എനിക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഇതെന്തല്ല, ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത ആൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് അല്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. സോ 3 സെൻറ്റൻസസ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദർ ഇസ് നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഷുർഡ് to not claim insurance because they receive no claim bonus at the end of the year. Therefore, the no claim bonus is not a consideration for refraining from claiming insurance. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കൺസിഡറേഷൻ അല്ല നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. അതുകൊണ്ട് അതെന്തല്ല, സപ്ലൈ അല്ല. കാരണം അവിടെ ഒരു നോ ക്ലെയിം ബോണസ് കിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യില്ല എന്നെന്തെങ്കിലും ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് വേണം. ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ വുഡ് ബി, ഞാൻ സപ്പോസ് ഐ ആം ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് ടു എ കമ്പനി, കൺസൾട്ടൻസി. ആ കമ്പനി പറയാണ് എൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആർക്കും നിങ്ങൾ സർവീസ് കൊടുക്കരുത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ തരാം. ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഐ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഡു സംതിങ്. ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യില്ല എന്നുകൊണ്ട് പ്രോമിസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് സപ്ലൈ അല്ല. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പ്രീമിയം 30,000 രൂപയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വർഷം എനിക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് 5,000 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 25,000 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രീമിയം 30,000 മുകളിൽ 5,000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി, ദാറ്റ് ഇസ് എ നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. ക്യാൻ ദിസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വാല്യൂ? ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ GST കൊടുക്കേണ്ടത്? 30,000 മുകളിലാണോ 25,000 മുകളിലാണോ? അടുത്ത വർഷം 25,000 മുകളിലാണ്. കാരണം നോ ക്ലെയിം ബോണസ് സാധാരണ അടുത്ത വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ബില്ലിൽ കുറച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബില്ല് കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിനെ GSTയിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഗിവൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ. 15(3)A എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് സപ്ലൈയുടെ ടൈമിൽ തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇൻവോയ്സ് കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂവിൽ കുറയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിൽ GST കൊടുത്താൽ മതി. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സച്ച് നോ ക്ലെയിം ബോണസ്, NCB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ആണ്. സച്ച് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ഗിവൺ ബൈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ടു ഇൻഷുർഡ് ആസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം പ്രീമിയം ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 15(3). അതുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ച് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഇൻവോയ്സ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വാല്യൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാണിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് വുഡ് ബി റെലവൻറ്റ് ഫോർ യു. രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്ച്വൽ അമെൻമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇസ് ഓൺ റൂൾ 37A. റൂൾ 37A എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ 16 ഒരു ധാരണ വേണം. എന്താണ് സെക്ഷൻ 16 പറയുന്നത്? Do you guys remember what section 16 of CGST Act talks about? It talks about conditions for availing input tax credit. Conditions for availing input tax credit ആണ്
Section 16. How many conditions do we have? We have 6 conditions. Clause A says you should be in possession of invoice. You should be in possession of invoice എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Invoice or debit note or other prescribed document. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ക്ലോസ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ക്ലോസ് എ പറഞ്ഞത് സച്ച് ഇൻവോയ്സ് ഓർ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ആര് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം? അപ്ലോഡഡ് ബൈ സപ്ലയർ. ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണോ ഈ ഇൻവോയ്സ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഇൻവോയ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവുകയും വേണം. അത് ഞാൻ ആരുടെ അടുത്താണോ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആ സപ്ലയറിൻ്റെ GSTR1 എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടേണിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ QRMBയിലാണെങ്കിൽ IFF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫെസിലിറ്റി വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു റെസിപ്പിയൻറ്റ്. അത് ഞാൻ അയാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അയാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് എൻ്റെ GSTR2B എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടേണിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇത് സപ്ലയർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, റെസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ 2Bയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അഡീഷണൽ ക്ലോസ് കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, കോൾഡ് as BA. BA എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? അത് such ITC should not be റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ഗവൺമെൻറ് വേണമെങ്കിൽ ചില ITC റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അമെൻമെൻറ്റ്. ITC ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ വേണ്ടി പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാവണം, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, റിഫ്ലക്റ്റ് ആവണം, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ കിറ്റിയിൽ പറയാം. ഇതൊരു ബക്കറ്റിലിടാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് 3. പിന്നെ ക്ലോസ് ബി എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഗുഡ്സോ സർവീസോ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലോസ് സി എന്താ പറയുന്നത്? ടാക്സ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ടു ഗവൺമെൻറ്. either by cash or utilization of input tax credit. ഇതാരാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക്? ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് ഫോർവേഡ് ചാർജ് അപ്ലിക്കബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഐ വുഡ് ബി പേയിങ് ടാക്സസ് ടു മൈ സപ്ലയർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് സപ്ലയർ ഫെലോ ഹാസ് ടു പേ ദ ടാക്സ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ്. അയാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, GSTR1 അയാൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുകയും വേണം. ഓക്കെ, ഇതാരോട് പറയുന്നത്? സപ്ലയർ ഫ്രം ഹൂം inward supply was made. ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണോ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചിരിക്കണം. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ടുള്ള Okay, there was a question on Hamza. Does B8 also talk about bill to ship to model? No, B8 does not talk about that. BA പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരാൾക്ക് ITC ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. Bill to ship to model is actually in clause B, not BA. Okay. Now,
എന്താ ഇത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഇയാൾ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശം എന്താ? ഗവൺമെൻറ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ടാക്സ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് തരുള്ളൂ. ഗവൺമെൻറ് സംശയം എങ്ങനെയാണ് എൻഷുർ ചെയ്യുക ഇയാൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ, അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെക്കാനിസം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രൊവിഷണലി ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തോളാനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താ പ്രൊവിഷണലി ക്രെഡിറ്റ് എടുത്താൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ കെയർഫുൾ ആ ലിസൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചു. ഈ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ GST കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചു, GST കൂടെ ചേർത്ത് 1,18,000 രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ. ഞാൻ ഈ 18,000 രൂപ 1,18,000 കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും. ഈ 1,18,000 കിട്ടിയ ഈ മനുഷ്യൻ, ഇയാൾ ഈ 18,000 രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വല്ല വഴിയുണ്ടോ? ഇല്ല. അയാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോന്ന് ഞാൻ നോക്കും. അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് 2Bയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാം. സോ ഓൾവേസ് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ടേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ടാക്സ് ആക്ച്വലി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും. Now government wants to check this കാരണം lot of people they just do only GSTR 1 uploading, കുറേ fake registrations. They never do the other part which is paying the taxes. GSTR 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, 3B ചെയ്യത്തില്ല. വെരി ഗുഡ്. 3B is never done. So to check that they have added an additional rule called Rule 37A. ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു. ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് എപ്പം മുതലാണ്? ഈ വർഷം മുതലാണ്. സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന് മുമ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സാമിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും. പ്രാക്ടിക്കലി പ്രാക്ടിക്കലി എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻ സം ടൈം. സോ ദിസ് റൂൾ വാസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഹിയർ. ഇനി ഡി പറഞ്ഞത് റെസിപ്പിയൻറ്റ് ക്ലെയിമിംഗ് ITC has to file return under section 39. ആരാണോ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നത് അയാളുടെ GSTR 3Bയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ 6 കണ്ടീഷൻ. പണ്ട് 4ആയിരുന്നു, അത് വളർന്ന് 6ആയി. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ 37A എന്ന് പറയുന്നതിന് റെലവൻസ് ഉള്ളത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് ശരിക്കും കിട്ടിയ കാശ് തന്നെയാണോ ഗവൺമെൻറ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊരു മെക്കാനിസം വേണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു അച്ചീവ് ബൈ റൂൾ 37A. ഓക്കെ, നൗ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. എന്താ റൂൾ 37A പറയുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. അതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ ഏർലിയർ നോട്ട്സ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളൂടെ തരാം. നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണിത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. എന്താണ് റൂൾ 37A പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട്, നമുക്ക് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് പോയി വായിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ITC ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ബൈ സപ്ലയർ ടു ഗവൺമെൻറ്. ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ITC റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് 37A എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ റൂള് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. For invoices or debit notes which are uploaded by the supplier in a GSTR 1 or IFF. However, corresponding GSTR 3B not furnished till 30th of September next financial year. എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻവോയ്സസിൻ്റെ GSTR 1 ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിച്ച് മീൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല? GSTR 3B ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം 3B ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത്. 1 ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ 3B ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് എത്ര സമയം കൊടുക്കും? ഇഷ്ടം പോലെ സമയം.
ഒരു വർഷം, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ചാണ്. ഈ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ചിലെ ഏതേലും ഒരു മന്തിൽ നിങ്ങളെടുത്ത ക്ലെയിം ഓഫ് ITC, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് 3B അയാൾക്ക് എപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യാം? അടുത്ത വർഷം. ഈ വർഷത്തെ 3B ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3B സാധാരണ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് QRMP അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസാമാസമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ബേസിക്കലി ദേ ഹാവ് ടു ഡു ദ ഫയലിംഗ് അടുത്ത മാസം 20-ന് മുമ്പ്. ദേ സെയിങ് ദറ്റ് നോട്ട് അടുത്ത മാസം 20 അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അടുത്ത മാസം 20th, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ടൈം ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 30th of September വരെ അയാൾ ചെയ്തോട്ടെ. അതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് ടൈം ടു ഡു ദ ഫയലിംഗ് ഓഫ് ദെയർ 3B. ഓക്കെ, അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബർ 30th ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ GSTR 1 ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാസത്തെ 3B നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ GSTR 1 വെച്ച് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പിയൻറ്റുമാരും എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ക്രെഡിറ്റ് അടുത്ത 2 മാസത്തിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദിസ് പാർട്ട്. Recipient who has availed ITC on such invoice or debit note shall reverse the same on or before 30th November next financial year from the financial year in which ITC is availed. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30th September വരെ അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരുടെ നിന്നാണോ പർച്ചേസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, ആരുടെ ഇൻവോയ്സ് ആണോ അയാൾ 1ൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് 2Bയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അയാൾ കറസ്പോണ്ടിങ് 3B അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബർ വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 2 മാസം ഒക്ടോബർ നവംബർ 30-നുള്ളിൽ ആ ITC ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ എനിക്കറിയുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു പുഷ്. ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു വർഷത്തെ GSTR 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് 3B കിട്ടാത്ത എല്ലാ കേസും ഗവൺമെൻറ് കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിപ്പിയൻറ്റിന് ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ട് അവൈൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇൻവോയ്സസിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? 3B ഇനിയും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല 30th September. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബറോ നവംബർ 30-നുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന 3Bയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ITC റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബിയർ എനി ഇൻട്രസ്റ്റ്. ചുമ്മാ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഹൗവെവർ സപ്ലയർ 30th of November നിങ്ങൾ ആരാണോ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത അയാൾ 30th of November ശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിവേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 50 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ITC റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, റോങ്ലി അവൈൽഡ് ITCക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് 24% വരെ ആവാം. കറൻ്റ്ലി 18%. 18% ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എപ്പോഴേ അത് വരുള്ളൂ? 30th November നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. Are you guys understanding this? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് പറയാം കേട്ടോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, ഹൗവെവർ വെൻ സപ്ലയർ ഫർണിഷേഴ്സ് GSTR 3B സബ്സീക്വൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ 30th of September ശേഷം നിങ്ങളുടെ സപ്ലയർ ഫൈനലി ആ ദുഷ്ടൻ 3B ഫയൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ITC തിരിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി, ദാറ്റ്സ് ഗോൺ. ഇതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇനി ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓക്കെ, കെയർഫുള്ളി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഐ ഹാവ് സോ മച്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ, സോ മച്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബണ്ടിൽഡ് ഇൻ ടു ദിസ്. ഹോൾസെയിലർ ഷോമി എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾസെയിലർ മൈജി എന്ന് പറയുന്ന റീറ്റെയിലറിന്, രണ്ടുപേരും രജിസ്റ്റേർഡ് ആട്ടോ. ഷോമി മൈജി എന്ന് പറയുന്ന റീറ്റെയിലറിന് പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റു. ഏത് മാസമാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്? 10th January 2023 വിറ്റിരിക്കുന്നത്. 10th Jan 2023. ഏത് വാല്യൂനാണ് ഇത് വിറ്റിരിക്കുന്നത്? 1,00,000 രൂപയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു B2B സപ്ലൈ ആണ്. എന്താണ് GSTയിൽ B2B സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ടു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ സപ്ലൈ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈജി എന്ന് പറയുന്ന റെസിപ്പിയൻറ്റിന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻവോയ്സിലുള്ള 18,000 GST ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് അവൈൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വുഡ് ബി, എന്തൊക്കെയാണ് മൈജി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻസ്? മൈജിയുടെ കയ്യിൽ ഇൻവോയ്സ് വേണം, മൈജിക്ക് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് കിട്ടിയിരിക്കണം, പിന്നെ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഇയാൾ GSTR 1 അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഇത് എൻ്റെ 2Bയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം.
ഞാൻ 3B ഫയൽ ചെയ്യണം. ഓൾ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഇപ്പോൾ ജനുവരി മാസം 10th ജനുവരി 2023 എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. ഷോമി ഇത് GSTR 1 അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അത് 2B ഓഫ് മൈജിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി. അപ്പോൾ മൈജിക്ക് ജനുവരിയിൽ എത്ര ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാം? 18,000 ക്രെഡിറ്റ് മൈജി ക്യാൻ അവെയിൽ ഇൻ January 2023. They have taken the credit. Now what's the problem here? Our supplier fellow Xiaomi ജനുവരി മാസത്തെ GSTR 1 മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? 3B ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോമി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല? ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. GSTR 1 മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന GSTR 3B ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം അവൈലബിൾ ആണ്? നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഏത് സമയം വരെ ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ 30th സെപ്റ്റംബർ വരെ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ? ഇതേത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഇൻവോയ്സ് ആണ്? 10th ജനുവരി 2023 എന്ന് പറയുന്നത് 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2022-23 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഇൻവോയ്സ് ആണ്. So which means that next financial year is 23-24 and 30th of September of that financial year would be 30th September 2023. 30th September 2023 ഷോമി അയാളുടെ GSTR 3B സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is the action that needs to be taken by MyG? എന്താണ് MyG അവിടെ എടുക്കേണ്ട ആക്ഷൻ? MyG will get how much time? 2 more months MyG will get. MyGക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? 2 മാസം കൂടെ കിട്ടും. 30th നവംബറിനുള്ളിൽ MyG ഫയൽ ചെയ്യുന്ന GSTR 3Bയിൽ എടുത്ത ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റായ 18,000 rupees എന്ത് ചെയ്യണം? റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? നൗ 30th of നവംബറിനുള്ളിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 30th of നവംബറിനുള്ളിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ? 18,000 റിവേഴ്സ്ഡ്, നോ ഇൻട്രസ്റ്റ്. 30th നവംബറിന് ശേഷമാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൂടെ കൊടുക്കണം? ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ. ഏത് സമയം പോലെ? എപ്പോഴാണോ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ എപ്പോഴാണോ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പീരീഡിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് 18%. ഇൻട്രസ്റ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 50 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so what you have to understand is 30th of നവംബറിനുള്ളിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ഇനി അവർ 30th of നവംബറിനുള്ളിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു 18,000, ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. പക്ഷേ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ടാക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1,18,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷോമീനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തു. ആര്? MyG called Xiaomi and said that what are you doing? You have not filed your 3B yet. I'm not getting credit. I'm reversing 18,000 rupees. I've already paid you the money. Now Xiaomi finally decided, okay, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജനുവരിയിലെ 3B ഫൈനലി ഫയൽ ചെയ്യാം. എപ്പോഴാണ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഡിസംബറിൽ അവരത് ഫയൽ ചെയ്തു. 3B ഫൈനലി ഏത് മാസത്തെ? ജനുവരി 2023 3B was filed on December 2023. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ്. MyG can reavail ITC of 18,000 in GSTR 3B of December 2023. തിരിച്ചെടുക്കാം. Are you guys understanding this provision now? ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് called as Rule 37 capital A. You guys with me? Are you guys with me? Okay, perfect. സോ ഈ രണ്ട് അമെൻമെൻറ്റ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം? RTPയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഒരു ലേസി RTP ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യത്തെ നവംബറിൽ RTPനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഐ വിൽ ടോട്ടലി റെക്കമെൻഡ് യു ഗോ ത്രൂ May RTP ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ നവംബർ RTP. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നല്ല RTPs ആയിരുന്നു. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്കഷൻസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഗോ ത്രൂ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം.
I think it's the time that I have to give you the YouTube link. ഞാൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇടാം, നിങ്ങൾക്കത് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പഴയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്കെടുത്ത് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോക്കുന്നത് November 23 RTP ആണ്. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 നോക്കാതെ, കാരണം ദാറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ടെൽ യു ഹൗ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അപ്രോച്ച് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. Shall we? Okay. Chill Limited, Delhi, a registered supplier manufacturing machinery, has made taxable supply of machinery during the month of March. It furnishes following details for each such machinery supplied. Number 1, list price of the machinery 10 lakh exclusive of taxes. Subsidy received from central government for supply of machinery to government school 2,10,000 exclusively related to supply of machinery included in serial number 1. Subsidy received from NGO for supply of machinery to an old age home 2 lakh exclusively relating to the supply of goods included in serial number 1. Tax levied by municipal authority 2,50,000. Packing charges 1,25,000. Okay. Additional information തന്നിട്ടുണ്ട്. List price of the machineries after considering 2 subsidies received. However, other charges, taxes, fee are charged to the customers over and above the list price. Okay. Further, company has provided following information pertaining to purchases made or services availed by it in respect of supply of said machinery during the month of March. Okay, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിനെ വെച്ച് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ചാപ്റ്റർ സെക്ഷൻ 15 റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ അവർ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അവർ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂവിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത കുറച്ച് ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഔട്ട്വേർഡ് ടാക്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് കൂടാതെ അവർ എന്തുണ്ട്, എന്താണ് എൻ്റെ പർച്ചേസിന് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പർച്ചേസിന് ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണോ ഇൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണോ? They have not given any information whether it is intrastate supply or interstate supply. Let's see if it is there in the subsequent part of the question. Raw material to be received in the month of April 8,50,000 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Membership in a club availed for employees working in a factory, not obligatory to be provided under any law. Okay, statutory obligation അല്ലാതെ കൊടുത്തൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ GST ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം GST ആണ്. Then inputs to be received in 6 lots, out of which first lot was received during the month of March. അതിൻ്റെ മുകളിൽ GST പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3,50,000 ആണ്. ട്രക്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ 1,50,000 ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്ത GST. ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 3 ഐറ്റത്തിൽ 2 ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. GST പെയ്ഡ് ഓൺ ദോസ് ഐറ്റംസ് ഇസ് 2,82,000. മൊത്തം GST പേ ചെയ്ത് 3,50,000 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് റേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 9ഉം 9ഉം 18ഉം ആയിരിക്കും. CGST, SGST, IGST. All inward outward supplies are exclusive of taxes wherever applicable. All conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. All inward and outward supplies are interstate supply. അപ്പോൾ നമുക്കൊരൊറ്റ GST കോളം മതി. ഓക്കെ, എന്താ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് ഇസ് ദ നെറ്റ് GST പേയബിൾ ബൈ ക്യാഷ് ബൈ GIL ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച്? എന്താണ് നെറ്റ് GST എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നൗ നെറ്റ് GST കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ITC ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണം, എത്ര ഔട്ട്വേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് 3 സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, വി വിൽ ആൻസർ ദിസ് ഇസ് 3 സെഗ്മെൻറ്റ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മളിതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കിതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഓൺ ഹൗ ടു ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് എ ടേബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇഫ് യു ഗൈസ് വോണ്ട് ടു പാരലലി വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഇഫ് യു ഓൾറെഡി വർക്ക്ഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, then it's pretty good. Like you can just look at my type of format that I am following. I'm not going to follow the same format of institute. I think കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് എനിക്ക് ഈസിയർ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ. ഇത് എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇത് നിങ്ങളുടെ 8 മാർക്കിൻ്റെ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ ITCയും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റും നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ടോപ്പിക്കിനെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയറാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫ്രം RTP November 23. സോ നമ്മളിത് 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, പാർട്ട് A, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് value, taxable value of supply and outward tax liability ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും, ടാക്സബിൾ വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഔട്ട്വേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി. And we will have a table, particulars, amount. നമ്മൾ normally in classrooms and all that, I used to tell that, like, you know, on a net GST computation you can have a GST column on the side. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാല്യൂ ആണ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ GSTയിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ പോവാം. ഇനി വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതിയിൽ എഴുതാം. ഒന്ന്, you can write the working notes inside the particulars column itself, or you can write it as a separate working note. ഓക്കെ, 2 രീതിക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പലപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എഴുതുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും എഴുതാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ യുവർ ടൈമിംഗ് എത്ര ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി എഴുതാം.
എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ്. Should I include it in the value? Yes. എത്രയാണ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ്? 10 lakh ആണ്. നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതാം. രണ്ടാമത്തത് സബ്സിഡി ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സിഡി. അത് ഞാൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണോ? ഇത് ഓൾറെഡി സബ്സിഡി കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണോ ഈ 10 lakhs? അതെ, കാരണം ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ മെഷീനറീസ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് 2 subsidies എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സിഡീനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത്? എന്താ പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത്? ഇഫ് ദ സബ്സിഡി ഈസ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്ന സബ്സിഡിയാണ്, അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിറക്റ്റ് സബ്സിഡി. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറോ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ GST ആ സബ്സിഡിയും കൂടെ കഴിച്ച എമൗണ്ട് മുകളിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു പേ ടാക്സസ് ഓൺ ദാറ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? If the subsidy is a government subsidy, there is no need to pay taxes on that, which means that I can reduce that subsidy from the value. എന്നിട്ട് ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ if it's a നോൺ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി, വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? ഇത് നോൺ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ GST കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ GSTക്ക് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സബിൾ വാല്യൂവിൽ നോൺ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി വിൽ ബി ആഡഡ് ബാക്ക്. ഇപ്പോൾ 2 സബ്സിഡിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. സബ്സിഡി ഫ്രം NGO. എന്താ NGO? നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ. രണ്ട് സബ്സിഡിയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോൺ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണോ? വേണ്ട. ഞാൻ വീണ്ടും കുറയ്ക്കണോ? വേണ്ട. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? എനിക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സബ്സിഡി ഫ്രം nothing, subsidy from NGO, add it back. Then അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? What is the next item? It is tax by municipal authority. Okay. Subsidy ഏത് സെക്ഷനിലാണ് പറയുന്നത്? Subsidy is given in 15 subsection 2 clause E ആണ് സബ്സിഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇനി ടാക്സ് ലെവീഡ് ബൈ മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റി നമ്മുടെ വാല്യൂവിൽ ആഡ് ചെയ്യണോ? വേണം. GST ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ടാക്സും ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആയിരിക്കും GST ലെവി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾ ടാക്സസ് അതർ ദാൻ GST ഹാസ് ടു ബി ആഡഡ്. സോ മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റിയുടെ ടാക്സസ് ആഡ് ചെയ്യണം. പാക്കിംഗ് ചാർജസ് ആഡ് ചെയ്യണോ? യെസ്. പാക്കിംഗ് ചാർജസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ്. അതും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. സോ 2,15,000 1,25,000 ഞാൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് ഞാൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. 2,50,000. ഇനി പാക്കിംഗ് ചാർജസ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. എത്ര? 1,25,000. So what will be my taxable value of supply? നൗ ക്ലോസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? അല്ല കേട്ടോ. സജസ്റ്റഡ് ആൻസേഴ്സിൽ ചില സമയത്ത് ക്ലോസസ് ഉണ്ട്, ചില സമയത്ത് ക്ലോസസ് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് യു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് സെക്ഷൻ 15, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ എനഫ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് 15(2)(e), 15(2)(c) എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, 15 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും 15(2) എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും മോർ ദാൻ എനഫ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദിസ്? 15,75,000.
On top of it, outward tax liability you can find out. ഇത് എന്ത് സപ്ലൈയാണ്? എല്ലാം ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക? IGSTയുടെ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക അറ്റ് 18%. എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി? 18% ഓഫ് 15,75,000 എത്രയാണ്? 2,83,500. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ. സ്റ്റെപ്പ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, പ്രൊവൈഡഡ് യു റൈറ്റ് എ വർക്കിംഗ് നോട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ പാർട്ട് ബി. Computation of input tax credit eligible. Particulars GST. നോക്കാം എന്തൊക്കെ ക്രെഡിറ്റാണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോണത്. റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഏപ്രിൽ. ഏത് മാസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ITC നെറ്റ് GST ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? മാർച്ച് മാസത്തേക്കാണ്. ഏപ്രിലിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് മാർച്ചിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ 16 കണ്ടീഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ്സോ സർവീസോ കിട്ടുന്ന മാസം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? So raw material to be received in credit ഇല്ല. അടുത്തത് മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ ക്ലബ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല? സെക്ഷൻ 17(5) പറയുന്നുണ്ട്, മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ ക്ലബ് ഇസ് എ ബ്ലോക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റ്. നിങ്ങൾ GST മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ക്ലബ്ബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബ്ലോക്ക്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അതിന് എപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? അത് ലീഗലി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്ത മെമ്പർഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഇത് അങ്ങനെ കൊടുത്ത മെമ്പർഷിപ്പാണോ? അല്ല. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തത് ഇൻപുട്ട്സ് 6 ലോട്ടിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ മന്ത്. യു ഓൺലി റിസീവ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ മന്ത്. ITC എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇഫ് യു ആർ റിസീവിങ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ലോട്ട്സ്, എപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? അപ്പോൺ റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ലോട്ട്. എപ്പോഴാണോ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോഴേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത് എന്താ? ട്രക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രെഡിറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തില്ല. $1,50,000 ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്?
ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ 3 ഐറ്റത്തിൽ ഇൻവോയ്സ് ഓഫ് 2 ഐറ്റം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ആ ഇൻവോയ്സ് മിസ്സായ ഐറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രെഡിറ്റും കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? ഓക്കെ. സോ 3,50,000 ഇൻവോയ്സ് ഇല്ലാത്ത എത്ര ഉണ്ട്? 2,82,000. ബാലൻസ് മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 68,000 രൂപയെ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്. So what is my total ITC available? 2,18,000. And part C. The computation of net GST payable. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നെറ്റ് ജി എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം I have to write my outward tax liability. എല്ലാം IGST ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്? ഓൺ ദ കോളം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് IGST liability. That is, what is my liability? 283,500. What is my input tax credit? IGST credit, IGST liability ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. നെറ്റ് ജി എസ് ടി പേബിൾ എത്രയാണ്? നെറ്റ് IGST പേബിൾ വരിക 65,500. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയോ? ഇല്ല. എന്തുകൂടെ എഴുതണം നമുക്ക്? വർക്കിംഗ് നോട്ട് കൂടെ എഴുതണം ഇവിടെ. ഫോർ സബ്സിഡി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ വർക്കിംഗ് നോട്ട്. നമ്പർ 1, 2 സബ്സിഡിയും കൂടെ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതാം. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസിന് ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതാം. പാക്കിംഗ് ചാർജസിന് ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതാം. വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 3. റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി റിസീവ്ഡിന് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 4. മെമ്പർഷിപ്പിന് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 5. ഇൻപുട്ട് ടു ബി റിസീവ്ഡിന് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 6. ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 7. വേണമെങ്കിൽ ട്രക്കിനൂടെ എഴുതാം. അത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ. സോ 7 വർക്കിംഗ് നോട്ട് കൂടെ എഴുതിയാലേ കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. Either you can write those working note there in the particulars column itself, or you can separate എഴുതാം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ടിപ്പ് പറയണേ. ഒന്ന്, when you write working notes, you know that you have only വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുമ്പോൾ you can write, നിങ്ങൾക്ക് CGST ആക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? ഒരു നോട്ട് പോലെ ഇവിടെ all provisions from എല്ലാ പ്രൊവിഷനും CGST ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. എന്താ ഇതിൻ്റെ ഗുണം? ഓൾ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ഫ്രം CGST ആക്ട് 2017 മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും വീണ്ടും CGST എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ആർ സേവ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, all provisions are from CGST Act 2017. If GST is reflected in 2B, can we claim the amount? Yes. Working note number 1, as per section 15(2), വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് E എഴുതാം. അവിടെ ക്ലോസ് E ആണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. Non-government subsidy directly linked to price needs to be added back to value.
ഇത് പല രീതിയിലും എഴുതാം. വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക് ടു ദ പ്രൈസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വാല്യൂ. If GST amount is reflected in 2B, okay, you are asking about this invoices which you don't have. അത് പറ്റത്തില്ല. എന്താണ് 2Bയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവണമെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എഴുതിയില്ലേ കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതിലെന്താ പറയുന്നത്, അവിടെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്, such invoices or debit note needs to be uploaded by supplier in his GSTR1 should be reflected in 2B എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ such invoices എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏത് ഇൻവോയ്സ് ആണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻവോയ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, പിന്നെ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? കാര്യമില്ല. ഇൻവോയ്സ് ഇൻ പൊസഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി എൻ്റെ ഇൻ പൊസഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ 2Bയിലില്ല, അങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ആർ യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ അത് എഴുതി ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട്. വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 2, മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 15(2)(a ആണത് പറയുന്നത്. ടാക്സസ് അതർ ദാൻ GST ആൻഡ് സെസ് is includable in value. 3. As per അടുത്ത പാക്കിംഗ് ചാർജാണ് 15(2)(c ആണ് പാക്കിംഗ് ചാർജിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് incurred by supplier in relation to supply are included in value if charged separately from recipient. നിങ്ങൾ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? Incidental expenses incurred by the supplier in relation to supply are included in value if charged separately from the recipient. That's an interesting question. What will be the difference of marks if I only write the content in the working note without writing the section? The difference should be ideally 0. But you will impress the valuer. Okay, it does not matter if you write the section numbers. That is, should not be ideally the decision maker for any valuer, but നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ആക്ച്വലി ഇമ്പാക്ട് യുവർ അതർ മാർക്കിംഗ് ഉള്ളത്. അല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റെലവൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ദ സെക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സബ് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നാലാമത്തെ എന്താണ്? റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതിനെന്താ പറയേണ്ടത്? ആസ് പെർ, ഇഫ് യു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ദ സെക്ഷൻ, ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 16 എന്ന് വേണം പറയാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 16(2)(a) എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോസസ് എല്ലാം, ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോസസ് എല്ലാം 16 സബ്സെക്ഷൻ 2-ലാട്ടോ. 16(2)(a), AA, BA, B, C ആൻഡ് D. 16(2)(a) പറയുന്നുണ്ട് റെസിപ്പിയൻ ഷുഡ് ബി, നോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇൻവോയ്സിൻ്റെ കാര്യമാണോ? അല്ല, ടു ബി റിസീവ്ഡ് ആണ്. അത് ക്ലോസ് B ആണ്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 16(2)(b) recipient should receive goods to claim ITC. വളരെ സമ്മറി ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ. യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് ടൈം ടു ഡു ഓൾ ദാറ്റ്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ എ ക്ലബ് എന്താ പറയുക? ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 17(5) മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ എ ക്ലബ് അതെന്താ?
or GST paid on is a block to credit എന്ന് പറയണം. നെക്സ്റ്റ് ലോട്ട്സിൽ സെയിം സെക്ഷനാണ്. ഞാൻ അഗെയിൻ 16(2)(b) എന്ന് വേണം എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 16 ഇഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ, ഞാൻ എല്ലാം പല പല രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ലോട്ട്സ് ITC can be claimed only upon receipt of last lot. അടുത്തത് capital goods. As per section 16, recipient should be in possession of tax invoice to claim input tax credit. Clear everyone? Okay. Now let me put the drive with you because I don't want to forget about that later. Okay, ഈ ഡ്രൈവിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്ന നോട്ട്സൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഈ ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ റൈറ്റ്? Now that was done to give you an understanding how to solve a particular question. Okay. അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അമെൻമെൻറ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. I'll read the question for you. Eden Limited, registered under GST, dealing in educational toys, has aggregate turnover of 18 crores in the preceding financial year. Tax consultant of Eden Limited advised it to issue e-invoices mandatorily in the current financial year. However, Eden Limited is of the view that since its aggregate turnover is less than the threshold limit applicable for e-invoicing, it is not required to issue e-invoices. You are required to comment upon validity of the advice given by tax consultant. E-invoices എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ എത്ര ടേൺ ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്? Now this limit was updated multiple times and for your examination again for November exam, അടുത്ത മെയിൽ എക്സാമിന് ഇത് വീണ്ടും മാറും. നവംബർ എക്സാമിന് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഏതാ? 10 കോടിയാണ്, 10 CR. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 10 CR ഏത് സപ്ലൈക്കാണ് ഈ ഇൻവോയ്സിങ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക? B2B ആണോ B2C ആണോ? B2B ആണോ B2C ആണോ? It is going to be applicable on B2B supplies. അപ്പോൾ ഈഡൻ ലിമിറ്റഡിന് അവരുടെ അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാലിഡ് ആണോ? അല്ല.
their turnover is 18 crores, which is more than 10 crore. It will have to be, they will have to go for invoicing. Government department is registered under GST. Aggregate turnover is 22 crores. You are required to comment with the help of relevant provisions whether said GST department is required to issue e-invoices in the current financial year. Government department പറ്റുമോ? Required ആണോ? Turnover is more than 10 crores. പക്ഷേ exemptions ഉണ്ട്. ആ എക്സാംഷൻസ് പഠിക്കാൻ ഒരു കോഡ് വേർഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ കോഡ് വേർഡ് പറഞ്ഞുതരാം. PC Gibbs എന്നാണ് ഞാൻ ആ കോഡ് വേർഡിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, P stands for, okay, I'll just quickly write that also for you. ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ഇഷ്യൂ ഈ ഇൻവോയ്സ്. ഇവരുടെ ടേൺ ഓവർ 10 കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും വേണ്ട. പി എന്ന് പറയുന്നത് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക് ഫിലിം എക്സിബിഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ജി എന്ന് പറയുന്നത് GTA, ഗവൺമെൻറ്, ലോക്കൽ അതോറിറ്റി. ഇത് 3 പേർക്കും വേണ്ട. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് കമ്പനി, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, NBFC. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് SEZ. ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഇൻവോയ്സിങ് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഈവൻ ഇഫ് their aggregate turnover exceeds threshold limit. അവർക്ക് വേണ്ട. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസേഴ്സ്? ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടെന്നായിരിക്കും ആൻസേഴ്സ്. Okay, is there a question, Karthika? You can ask me. Adutha question. Batra Limited, a normal taxpayer, is winding up its business in Rajkot. The tax consultant of Batra Limited has suggested that Batra Limited will have to file either annual return or final return at the time of voluntary cancellation of registration in the state of Rajkot. Do you agree with the stand taken by tax consultant? എന്താണ്? Do you agree with the stand taken by tax consultant of Batra Limited? Now, we will try to understand this scenario. ഇവിടുത്തെ സിനാരിയോ ഇതൊരു പുതിയ ക്വസ്റ്റൻ അല്ല, ഇത് പഴയ ക്വസ്റ്റനാണ്. വേറെ ICAയുടെ ക്വസ്റ്റൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അവർ ക്വസ്റ്റൻ പുതിയ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിച്ചിട്ടാണ് RTPയിൽ സെയിം ഇട്ടത്. ഒരാൾ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ഡിസംബറിൽ, ഓക്കെ, 2022 ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷനോ, ഓക്കെ, എപ്പോഴാണോ ഓർഡർ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആയത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് മുതലാണോ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 3 മാസത്തെ സമയം കിട്ടും. ആ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫൈനൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് GSTR 10 എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ഫൈനൽ റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ദിവസത്തേക്ക് 200 രൂപ ഡിലേക്ക്, ഓക്കെ, മാക്സിമം 10,000 രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റ് ഫീ വരാം. ഇനി ഇതേ പീരീഡ് ഡിസംബർ വരെയുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ 2022 മുതൽ ഡിസംബർ 2022 വരെയുള്ള പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ആ പീരീഡിൻ്റെ ആനുവൽ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അതെപ്പോൾ ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 31 ഡിസംബറിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അപ്ലിക്കബിളാണ്? രണ്ടും അപ്ലിക്കബിളാണ്. ബോത്ത് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഫൈനൽ റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ ഒരാൾ വോളണ്ടറി ക്യാൻസലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊന്നല്ല, ആനുവൽ റിട്ടേണും ഫൈനൽ റിട്ടേണും രണ്ട് പർപ്പസിനുള്ള റിട്ടേൺസ് ആണ്. രണ്ടും അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, മിസ്റ്റർ ശ്യാംനാഥ്, എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ has caused movement of goods of consignment value exceeding 50,000. 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കൺസൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഗുഡ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സപ്ലൈ. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ദർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ November 22 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു, കൺസൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. കൺസൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ 50,000 മുകളിലാണ് കാരണം ഈ വെബിൽ വേണ്ടത്. കൺസൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൺസൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ പ്ലസ് GST. GST കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ 45,000 രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 45,000 പ്ലസ് GST കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 50,000 മുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഈ വെബിൽ വേണം. ഓക്കെ, ഈ വെബിൽ ഇസ് റിക്വയർഡ്. നൗ a registered person has caused movement of goods of consignment value more than 50,000. E-Waybill generate ചെയ്തു. However, after generation of E-Waybill, he found a mistake in E-Waybill and wants to edit it. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. E-Waybill ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. E-Waybill ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you are not allowed to do an edit of E-Waybill. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ വെബിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബില്ലിന് ശേഷം, ഈ വെബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ? 24 hours നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? You cannot go and edit the particular e-Waybill. That's not possible. എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദെൻ യു കാൺട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വെബിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ്? 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ആകെയുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, യു കാൺട്ട് എഡിറ്റ്. Then next question is, examine the implication of GST on payment of honorarium to guest anchors. പല ടി വികളിലും ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ദേ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ സാലറി? നോ. അവർക്ക് സാലറി കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9? ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തല്ലോ, പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ഡു യു ആൻസർ പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ? യു വിൽ റൈറ്റ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫസ്റ്റ്. കൺസെപ്റ്റോ പ്രൊവിഷനോ ആദ്യം എഴുതും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കമൻറ്റ് എഴുതും. വി വിൽ റൈറ്റ്, എന്തായിരിക്കും പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9? വൺസ് ജനറേറ്റഡ് e-Waybill cannot be cancelled even if there is a mistake. Sorry, e-Waybill cannot be edited even if there is a mistake. The only solution that is available would be to cancel the e-Waybill within 24 hours of generation of e-Waybill എന്ന് പറയണം നമ്മൾ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എഴുതും ഇൻ ദ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനെയാണ് കമൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈനോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. വി വിൽ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ what we can do. We can only cancel the e-Waybill, cannot edit it. That is within 24 hours even though there is a mistake. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ശ്യാംനാഥിൻ്റെ തോട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ വാലിഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കമൻറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറയും. ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? ഓക്കെ, ഇതാണ് അഡീഷണൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മാർക്കിന് വരാം? പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറലി ക്യാൻ ബി ആസ്ക് ഫോർ 2 to 5 മാർക്സ്. 2 മാർക്ക് മുതൽ 5 മാർക്ക് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്.
പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ഫോർ 2 to 3 മാർക്സ്. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇത്ര. കാരണം 2 സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കണം എത്ര മാർക്കിനാണ്, അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസസ് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ. The last question, examine implications of GST to payment of honorarium to guest anchors. Guest anchors എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദേ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സാലറി? നോ, കാരണം അവർ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാലറി കിട്ടില്ല. ഇവർ ഗസ്റ്റ് ആങ്കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി അല്ല. സാലറി അല്ലാത്തൊരു പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡ് ഇറ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ്? യെസ്, ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസാണ്. ഇതൊരു ക്ലാരിഫിക്കേറ്ററി സർക്കുലർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സാംഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ സർക്കുലറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാരിഫിക്കേറ്ററി സർക്കുലേഴ്സും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന PDF ഞാൻ ആ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലിടും. ആ ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഞാൻ ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ PDF ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യം ഞാൻ അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നൗ, ഗസ്റ്റ് ആങ്കേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ വുഡ് ഇറ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് ടു ബി അത് ഒരു സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ? യെസ്, അത് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. എപ്പോഴത് ടാക്സബിൾ ആവുക? ഗസ്റ്റ് ആങ്കേഴ്സിൻ്റെ ആഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഏതിന് മുകളിലായിരിക്കണം? രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് GST പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊവിഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ RTP ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു MCQ ക്വസ്റ്റ്യനോടെ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ എൻഡ്. Due to consolidation of time, I will have to stop with this.